ਜਸਟਿਸ देख रहे हो मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। किसानों ने एक होर पक्के मोर्चे लाने का ऐलान कर दिता सीगा पर सरकार नाल सहमति बन गई। वो सहमति किन्नियां मंगां ते बनी है, किवें बनी है, सूबा सरकार के हथ वस की है, केंद्र सरकार के कोले मुख मंत्री क्यों जाणगे, बहुत सारे सवाल है। इन्हां सवालों के विचाले सवाल ये भी है कि हुण एक वक्री तरह की सियासत देखने को मिली है। जफ्फी पाई गई है मुख मंत्री वालों, मिठाइयां भी खवाइयां गई, पहलां भी खवाइयां गई सी एक मुख मंत्री नूं मिठाई, पर उस मिठाई का स्वाद कितना कौड़ा सी, कितना मिठा सी, अज वो सवाल नहीं। अज सवाल यह होगा कि इस सहमति ने की साबित किया। सरकार के मंत्री खुद मोर्चे पहुँचते हैं तो उत्थे आके ऐलान करते हैं। तो इस ऐलान के विचाले बहुत सवाल बाकी है। तो बड़ा सवाल असीं पूछांगे किसानां नाल पंजाब सरकार की सहमति नाल किहड़ी सियासत का आगाज़ होया। इस सवाल पर बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है उस बारे दस दें तो उस तो बाद ये डिबेट शुरू कर देवांगे। डॉक्टर पैला गर्ग एक्टिविस्ट ने, साबका रजिस्ट्रार ने बाफरी यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिस से किसान मोर्चे में बड़ी नेड़े उन्होंने देखा। 3 खेती कानून तो लैके हुण तक किसानों की गतिविधियां तो बड़ी बेबाकी नाल डॉक्टर गर्ग बोलते हैं। तो बड़े आर्टिकल भी उन्होंने लिखे है। डॉक्टर गर्ग सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। शुक्रिया जी बहुत बहुत। नवदीप सिंह जीदा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, वकील है। जीदा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस से नेशनल स्पोक्सपर्सन है, ये भी वकील ने। मिस्टर खड़ियाल तुहाडा बहुत स्वागत है। देवानंद अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी सीनियर आगू ने बुलारे ने। देवानंद अरोड़ा तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल जीदा साहब तुहानूं करां। जीदा साहब जे सब किसानों नूं बड़ी जल्दी मना लिया तुसीं, ये सहमति का समा कदों तक है? मोर्चा खत्म नहीं होया, मुलतवी होया? जीदा साहब देखो जी, केपी जी सरकार एक्चुअली वो किसानां दी, व्यापारियों की, आम आदमी की आप दी सरकार है। देखो सीएम साहब ने पहला भी किसानों को कहा सी कि जिस दिन उन्होंने मोर्चा लाया कि तुहाडी सरकार है, मोर्चा लाउण दी लोड़ नहीं, तुहाडे लई दरवाजे सदा खुले है, जदों मर्जी आओ, जदों मर्जी गलबात करो, जदों मर्जी जाओ। और साडे किसान भरावां दे साडीआं जिहड़ियां जथेबंदियां उन्हां दे कुछ सवाल सीगे जां उन्हां दी कुछ मंगां सीगीआं। तां मैं सोचदा कि ये बड़ी चंगी गल है और वधाई दे पात्र है मान साहब कि उन्होंने देखो अज पहले दिन मीटिंग जी बुला के उन्होंने डिस्कशन करके सारा जो सैटिस्फाई साडे किसान वीर भी और मुख मंत्री साहब भी बड़े खुश थे और एक दूजे के गले लग के मिल रही सी। ये हुंदियां आम सरकारां, क्योंकि जिहड़ा आम जनता दे विचों आम घर दे विचों जिहड़ा मुख मंत्री मान साहब गए आ उन्होंने साडे किसानां दियां, व्यापारियां दियां, साडे लोगों के दर्दां दा पता, उन्हां दुख तकलीफां दा पता है। सो उन्होंने सारी वार्तालाप ने किसान दे पुत ने जदों ये कहा सीगा कि किसान जदों वेले आ ते वो कहते चलो मोर्चा ही ला लीए, वो बयान ते अज माफी मंगते हो? दुख है, अफसोस है उस बयान ते या नहीं? देखो जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्हां बारे मान साहब कदे तां नहीं बोल सकदे। कुछ जिहड़ियां पार्टियां चाहे श्रोमणी अकाली दल कुछ शरारतां करन दी कोशिश करदी है, उन्हां दे जिहड़े चंद बंदे आ उन्हां बारे जरूर कहा जांदा इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, क्योंकि उन्होंने हमेशा नैगेटिविटी फैलाउणी हुंदी है। जिहड़ियां दो जिहड़ियां सरकारां चंगियां काम कर रही उन्हां नूं नैगेटिव करना हुंदा, उन्हां नूं किद्दां खराब कीता जावे, उन्हां नूं किद्दां डिस्टर्ब कीता जावे, उन्हां बारे गल कहीए ना कि साडे किसान भरावां वास्ते। जे इदां दी कोई गल होंदी जीदा साहब एक चंगा संकेत है कि सरकार ते किसानां दी सहमति बनी है, पर किते तां नहीं कि तुसीं आपदे फैसले लैण तो पिछे तां नहीं हट जाओगे जिहड़े फैसले तुसीं पंजाब दे संदर्भ विच सोच रहे हो? देखो जी केपी साहब बिल्कुल पिछे नहीं हटांगे। इत्थों तक कि जिहड़े किसानां नाल इह वायदा भी होया कि जिहड़े उत्थे गलबात हुई कि जिहड़े किसानां सिर कर्जा उन्हां वारंट ना कड्ढे जाण, उन्हां दे रैस्ट ना पाई जावे, तां मान साहब ने इत्थों तक कहता कि असीं कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति, कर्जा चढ़न नहीं देना, कर्जा आपां किसानां दे सिर इदां दी MSP देणीआं, इदां दी फसलां बीजणीआं, इदां दा सिस्टम करना है कि किसान दे सिर कर्जा ही ना चढ़े, किसान खुशहाल किसान होगा तो खुशहाल पंजाब होगा। चलो मैं बाकी मेहमानां कोल बाद जाऊंगा। डॉक्टर गर्ग पहला तो कमेंट तुहाडा ले ला मैं। डॉक्टर गर्ग जिहड़ा मोर्चा लगना सी पक्का वो पक्का नहीं रहा, मोर्चा सरकार ने जल्दी सहमति बना ली। डॉक्टर गर्ग इस नूं चंगा संकेत मन्निया जाए, एक सियासत का नवां आगाज मन्निया जाए? डॉक्टर गर्ग देखो ये गल तो चंगी है, ज़्यादा एडा वड्डा जिहड़ा वर्ग है वो उठ के आया है तो मुख मंत्री जी नूं जद दिल्ली तो आके वापस आउण सार पहला काम उन्होंने ये करिया कि उन्हां नाल गलबात करी जावे। ये तो चंगा संकेत है, वधिया गल है। पर जिहड़ा कल भी बस च बैठना मैनूं ऐ लगदा किते ना किते थोड़ा डिसिपलिन दे विच जां आपदे तौर तरीके च किते फर्क है। जे तुसीं मीटिंग नहीं कर सकदे तुसीं अपने किसी नुमाइंदे नूं भेज के पहलां दस दो कि भाई असीं साडे नाल 20 वारी होया है, असीं एसोसीएशन जांदे सीगे ते वो जे मुख मंत्री साहब कोल टाइम नहीं आया पर चांस जाना पै गया क्योंकि मुख मंत्री साहब कोल 100 काम हुंदे ने,
ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਏ ਫਿਰ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੂਲਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਰਾਮਸਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕੋ ਰਸੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਸਟੈਂਡ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿਓ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅੜ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਨੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। सहमति ने की साबित किया, बड़ा सवाल ये पूछने किस तरह पंजाब सरकार की सहमति ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਅਨਵਾਰੰਟਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨਵਾਰੰਟਡ ਨਹੀਂ ਵਾਰੰਟਡ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਬਲ ਸਪੀਕ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸੀਐਮਓ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਵਾਈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲਦੇ?
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਵਿਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਰੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ, 1000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਿਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਦ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤਾਂ ਭੇਜਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਜਾਵੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਲੀਵਰਡ। 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੌਲੋ ਸਲੋਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੌਲੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੋਖਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਲੋਗਨਸ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ। ਸ਼੍ਰਿਵਲਡ ਗ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੀਇੰਗ ਦੇयर, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮੀਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮੀਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੀਟ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਦੀਵਾਨ ਤੋੜਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਬੋਨਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਤੋੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਜੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਚ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ ਸਰ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ MSP ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਗਲਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ठीक है ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ठीक है। चलो ठीक है। नवदीप जी ठीक है सर, ठीक है। नवदीप जी, एक तो तुसीं इस सवाल का जवाब दो, किहड़ियां मंगां तुसीं मान लियां? वो कांग्रेस पुछदी पई है, हालांकि तुहाडे मंत्री उत्थे जाके बोला है सारा कुछ। एक करजा मुक्ति वाला जिहड़ा सवाल उन्होंने दिता है, वो तो ऐ लगदा पिया जिवें चोणां दे विच भाषण दिंदा पिया कोई बंदा। नवदीप जी KP जी, गल ये है कि खड़ियाल साहब बैठे आ, दीवान जी बैठे आ, मैनू ये लगता है भी इन्होंने बड़ा जश्न मनाया भी जिहड़ा आम आदमी पार्टी फस गई, और अज इन्हों ये गल हजम नहीं हो रही। क्योंकि खड़ियाल जी बैठे मैनू दसन कि तुसी 30 साल तक जिहड़ा तुसी ते अकाली दल इन्हां दी भाईवाल पार्टी दीवान जी की 70-75 साल पंजाब ते राज कीता, कदे तुसी पानी धरती दा नीचे जाण दी कदे गल कीती? कदे तुसी नवीं फसलां ते MSP देण दी गल कीती? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਸਰ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ। केंद्र ने कमेटी भी बनाई सी पानी के पद्धर वास्ते सर, किन्ने ब्लॉक है पंजाब के डार्क जोन पे गए हुए हैं। इदा एक सिरे आप खारिज ना करे सर, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। जीदा साहब, मैं इस नाल इतफाक नहीं रहता, बोलो तुसीं अपनी गल पूरी करो। अर्शप्रीत जी कहंदे भी एक रात किसानां नूं कहंदे जी कटनी पई ते अर्शप्रीत जी मेरे ख्याल ते गए नहीं होने जो दिल्ली किन्ने महीने किसान उत्थे सीगा। मैं उत्थे महीने ला के आया हैं जीदा साहब, मैं ते पर्सनल चेक करन तो पहला मैं तो फैक्ट चेक करा लियो। जीदा साहब अपनी गल पूरी करो फटाफट। देखो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੂੰਗ ਦੀ MSP ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਜੀਦਾ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। तो वड्डा सवाल तुहाडे अगे है, किसानां पंजाब सरकार की सहमति नाल किहड़ी सियासत का आगाज़ होया? डॉक्टर गर्ग सर, मैनूं संखेप विच तुहाडे तो दो सवालों जवाब चाहिए है। एक तो चिप वाले मीटर नहीं लगणगे, इहदा विरोध किसानां ने बहुत कीता सीगा, सरकार कहती है भी असीं इन्ह ते फैसला करन जा रहे हैं। एक लोड वधाउण लई जिहड़ा 4800 तो 2500 ते गल मुक्की है, वैसे 1200 वाला मसला सीगा, किसान इन्ह ते सहमत हो गए 2500 ते। मेरा सवाल है डॉक्टर गर्ग,
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਟ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਟ ਕਰ? ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ। 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੈਡਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ 2 ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਇਹ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਣਾਉਟੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੇਜ ਲੇਬਰਰ, ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀਆਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਇਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ 50ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸ ਆ ਜੀ। ਆਹ 2 ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੈਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ? ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਕਰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ? स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट है, फिर सेंटर ने पंगा क्यों लेता है सर खेती कानून वाला? अरे भाई 2/3 मेजोरिटी है। अच्छा, क्यों नहीं बना सकते कानून? अच्छा 2/3 मेजोरिटी जो मर्जी कर चलो, फिर स्टेट सब्जेक्ट नहीं आएगा। फिर मैं कहना 23 फसलों पे स्टेट गवर्नमेंट देवे, MSP क्यों नहीं दे रही? हरियाणा सरकार दे रही कि नहीं 10 फसलों के ऊपर? चल ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ 60 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਫਸੀ ਰਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਆ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵਾਕਈ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਟਰ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ 6 ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਡੈਟ ਦਾ ਵੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਗਣ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦ ਵਰਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਟਨ ਕੋਲਡ ਫੀਟ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਕੱਟਸ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੋਲੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥੋਪੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ, ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ?
14 ਔਰ ਜਿਹੜੇ 17 ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਆ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ 14 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉੱਥੇ 17 ਜੂਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਕੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫॉर दैट। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੁੱਦੂ ਦਾ। ਫੁੱਦੂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਓ, ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਰ ਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸਰ? ਐਡੇ ਸੋਝੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬੁੱਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਿਆ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਗਿਆ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੰਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ? ਦੀਵਾਨ ਤਰੋੜਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੀ? ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ, 6% ਤੋਂ 16% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? तो आम आदमी पार्टी के बुलारे बैठे हैं, इन्होंने भी धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इन्होंने मुख्य मंत्री ने धन्यवाद किया। दीवान जी किसान तो कह रहे साड़ियां ले लेनियां कढ़ातियां इत्थे तक पहुंचण दे लई। किसानों ने तो भी नहीं की, किसानों ने तो मंग भी नहीं की, बिना मंग कीते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। अच्छा, ते बोनस देना सर, किसानों को बोनस देना कणक ते? नहीं, वो देखो बड़ी अच्छी गल है, मुख्यमंत्री साहब जो कह रहे हैं कि मैं केंद्र सरकार नाल बैठना, मैं गृह मंत्री दे नाल बैठना, बड़ी अच्छी गल है। पहले मुख्यमंत्री तो जाता ही नहीं सी केंद्र दे कोल। ठीक है कौन नहीं जाता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं जाते सी? नहीं, मैं कादे नहीं ये गल कहां जे तुसीं कह रहे ने पहले मुख्यमंत्री नहीं जाते सर, या कैप्टन अमरिंदर सिंह या मिस्टर चन्नी सी, उदों पहला तुहाडी सरकार रही है मिस्टर बादल नाल। मंत्री तो चन्नी भी नहीं गए, कैप्टन साहब भी नहीं गए? नहीं, कैप्टन साहब भी नहीं गए। चलो ठीक है, तुहाडे सहयोगी है वैसे। हाँ मिस्टर जीता ठीक
ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਰ? 13 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਚ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗ ਦੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜਾਂ ਨੇ ਵੈਸੀ ਨਾਪ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛਡਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੰਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ? ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। MSP ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਬੋਥ ਆਫ them? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ KPG ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀ FIR ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਜੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਦ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਯੈਸਟਰਡੇ ਦ ਟਾਈਮ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਲਾਇਰਸ, ਨਾਟ ਦ ਫਾਰਮਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਬੈਡ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਰਪਿੰਗ ਅਪਨ, ਮੈਂ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SY, ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋ ਦੂੰਗਾ। SYL ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਡਟ ਗਰਗ ਸਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਬਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਨੇ, ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ FSSAI ਐਕਟ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਧਾ ਅਨਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਜਦ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਖੋਲੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੌਦੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ,
ਉਹ ਚਲੋ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੈਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕ ਕਰ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਕ ਕਰ, ਕੋਈ ਬੈਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇਹ 15-15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ MSP ਜਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਕੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਅਰਖ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ PCR ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਸਟਰ ਕਟਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੱਫੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੱਫੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੱਫੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।